എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചാലും എത്ര തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഈ ദിവസം പോരാ. This day is not enough to thank God for every goodness that He has done. Hallelujah. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ആരാധന. Let me tell you something to encourage you this morning. How to worship effectively. Sometimes we have wrong conception in wrong ideas. So we are not able to express our love towards God. We are not able to express it in the right way. We wanted to worship, we all wanted to worship God, but we don't know how to worship God. Sometimes we are ignorant, like we don't know how to worship God. And we are still confused what type of worship that God wants from us. We are not aware sometimes. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്? സ്തോത്രം സ്തോത്രം. It's different from person to person. It is not a corporate thing. Like, only thing that we can do as a corporate is we can sing a song, maybe play some music. But we are just praising God. But the worship has to come from our own hearts. അത് അവനവൻ ഇൻഡിവിജ്വലാ. എനിക്ക് വേറെയാ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെയാ. ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് തോന്നുന്ന ആരാധനയും വ്യത്യസ്തമാണ്. Depends on your emotional level, how you express it out. It varies. So you don't have to look around to other people how they do it. It doesn't matter to you. They clap their hands or they raise their hands or they dance. It doesn't matter. You are an individual. You are an individual. And when you experience the love of God in your heart, your expression may be different from other people. And let me tell you, as a pastor in the church, you have all the freedom to express your love towards God. Nobody will restrict you. Nobody is going to ask you or look at you why you did that. No. You can scream, you can come down, you can bow down, you can clap your hands, you can raise your hands, you can kneel down. It's all how you feel and how you want to give to God. നമ്മൾ പെന്തക്കോസുകാരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, it's a little bit wrong. It's out of way. We think that clapping our hands is everything. That is not true. I don't know who taught us this way. I still don't know. And we are so content and we are so happy with that. We think that this is the best way to worship. That is also one way to worship. That's fine. I'm not criticizing it. But that's not the end of it. നമ്മൾ വേഗത്തിൽ സ്പീഡിൽ കുറേ കൈയടിച്ചു, കുറേ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചു എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ആരാധിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിക്കും കൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സന്തോഷവും ആ സമാധാനവും ആ ദൈവസ്നേഹവും ഒന്നും അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണോ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണോ ആരാധന? അല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരാധനയ്ക്ക് വേറെ ഭാവങ്ങളുണ്ട്, കൈയടിക്കുന്നതല്ലാതെ. കൈയടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആരാധന ദൈവത്തോട് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ അതൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാര്യമുണ്ടോ? ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കാര്യമുണ്ട്. ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ട്. ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ചിലർ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. They don't make any move. They don't move. They just stand still and they think that they still express. No. Look at the Bible. Everything is Bible. Bible is our base. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ശബ്ദം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത്, ശബ്ദം എടുത്ത് സ്തുതിക്കാൻ പറയുന്നത് ബൈബിൾ തന്നെയാണ്. Raise your voice, clap your hands, raise your hands, kneel down. ഇതെല്ലാം ബൈബിളാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ബൈബിൾ നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കാം. കർത്താവിനെ കണ്ടവർ എങ്ങനെ അവനെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം, മാത്യു chapter 2. Verse 11. 2:11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Praise the Lord. മതി.
ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോട് കൂടെ കണ്ടു, വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. Then they presented unto him what? നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു. അവർ അമ്മയോട് കൂടെ യേശുവിനെ കണ്ടു. അവരോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ? യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി? നമസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. Pastor doesn't have to tell you. The worship leader doesn't have to tell you what to do when you see Christ. That is true worship. We can just encourage you. ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആരാധിക്കാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ നിർത്തി പാടിക്കാം, കുറച്ച് മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മ്യൂസിക്കൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം, ഒരു താളത്തിൽ മേളത്തിൽ ഈണത്തിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പാടിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ആവശ്യമുണ്ട്. 33 സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് സ്തോത്രം 3-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. 33 verse 3 Psalms. Sing to him a new song, Uh-huh. play skillfully and shout for joy. What is that second one? Sing to him a new song, Next one. play skillfully. Why does Bible says play skillfully? മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ? നന്നായി തോന്നുന്നത് പോലെ കാണിക്കാനല്ല. പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ല, തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ആരെയാ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നേ? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നേ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? നന്നായി വാദ്യം വായിപ്പീൻ. Praise the Lord. Play skillfully. Right? Sandin, Ben, Tejas, Trisha, what you do here? Play skillfully. Use your skills. Use your skills to play the music. Use your skill to sing the song. Amen? For what? To glorify God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. താളവും മേളവും ഒക്കെ വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനാണ് എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു താളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാകും വണ്ണം ആരാധിക്കണം. നിങ്ങൾ വളരെ റോക്ക് സ്റ്റാറിനൊപ്പം ഭയങ്കര കൺസെർട്ട് പോലെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ മുഴക്കണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കിൽസ് മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കണം. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്കിൽസ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ടോപ്പ് വേൾഡ് നമ്പർ 1 ക്ലാസ് മ്യൂസീഷ്യൻ ഒന്നും ആകണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. സ്തോത്രം. നന്നായിട്ട് വാദ്യം വായിക്കണം, നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മടങ്ങി വരട്ടെ. ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ശിശുവായിട്ടാണ് കണ്ടേ അല്ലേ? ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് അമ്മയോടുകൂടെ യേശുവിനെ കണ്ടു. They saw just the infant Jesus, right? By the roadside. അല്ലേ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വഴിയരികിൽ ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ കണ്ടത് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവിനെയാണെന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. വിദ്വാൻമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഈ ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശിശു സാധാരണക്കാരനല്ല. He is not a normal child. He is not a normal infant. He is a son of Almighty God. ഈ പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ണീശോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് കിടക്കുക. അവൻ ആരെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ എങ്ങനെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. നമസ്കരിക്കുന്ന എങ്ങനെ? നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ച് ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ. എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക? മേരാ ദേശവാസിയോങ്കോ വേർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം? ഇന്ത്യ എന്നല്ലേ വരുന്നേ? എങ്ങനെ നമസ്കാരം പറയുന്നേ? നമസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചേ. പെന്തക്കോസ്തുകാർ പറഞ്ഞത് പാപമെന്നാ. നമസ്കരിക്കുന്നത് പാപമല്ല, ആരെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിഷയം. സ്വത്ര മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല, സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കാനും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹൈന്ദവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കും, മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോഴും
നമസ്കരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാനാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കണം. ഇവിടെ എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു? ചുമ്മാ നമസ്കരിക്കുകയല്ല, വീണ് നമസ്കരിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും കാണിക്കാമോ വീട് നമസ്കരിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന്? വീഴാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് എണീക്കാൻ പോലും മേലാതിരിക്കും ഇവിടെ, പിന്നെ വീഴുന്നേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് വീണ് അവനെ നമസ്കരിക്കുക എന്നാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേ, നമുക്കാർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഴാൻ? Is that our ego stopping us? Or our pride mind? കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴാൻ നമുക്കെന്താ മാനക്കേട്, നമുക്കെന്താ നാണക്കേട്? Are you ashamed? Are you ashamed to do that? You don't have to bow down in front of any man, but you can bow down in front of God. Praise the Lord. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമാണ്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം. Whatever that God likes, that you ought to do. Amen. Not to please your worship leader, not to please your pastor, not to please your parents, but be free in the presence of God. Nobody is going to stop you. യേശുവിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് കൈ രണ്ട് ഉയർത്താനാ തോന്നുന്നേ. അതിന്റെ അർത്ഥം I completely surrender. തോക്കും വെച്ചോണ്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യാ? Why? I'm armless. No harms. Hands up means surrendering. Right? Why can't we do that? തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കൈവക്കാൻ അറിയാവോ? ആരും തോക്ക് പിടിച്ച് നിന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? സ്തോത്രം. Praise the Lord. തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന. കൈ പൊക്കി ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ, I surrender in front of you. എന്റെ മിടുക്ക്, എന്റെ കഴിവ്, not my ability, not my skill, I surrender. It's you. സ്തോത്രം. അത് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ. We have that space in front of God. Hallelujah. Praise the Lord. And on your knees. It's the next step. On your knees. സോദരൻ, കസാര ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി പറയുന്നത്. അവർക്ക് മടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ മേളിയിരിക്കുന്നേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പക്ഷെ ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ കാലില്ലാത്തവനും വീണുപോകും. അല്ലേ? നമ്മുടെ പരിമിതികളും വേദനകളും ഒക്കെ നമ്മളങ്ങ് മറന്നു പോകും. കാരണം കർത്താവിനെ കണ്ടാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ കണ്ടാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? റിലാക്സ്ഡ് കാലുമേ കാലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെക്കാളും പ്രായമുള്ളൊരു അച്ഛൻ, ഒരു അമ്മച്ചി എഴുന്നിട്ടോ കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എണീക്കത്തില്ല, എത്ര വയ്യെങ്കിലും. എന്തിനാ? ബഹുമാനം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുമാനമില്ലേ? How are you going to show your reverence to God? അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കൾച്ചറാണ് അത്. They don't know how to express respect. The maximum expression is plugging off their earphone from their ears. They think that's respect, showing respect. No. We raise up. ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നരച്ച തലയുള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ആർക്കാ നരച്ച തല? പ്രായത്തിൽ കൂടിയ ആൾക്കാർക്കാ. കർപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവരെ കണ്ടറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരെ. നരച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ടറിയാം. ബഹുമാനിക്കേണ്ടവനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാം. ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. So our body language matters. സ്തോത്രം. 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 കൈയടിക്കുന്നത് സന്തോഷം വരുമ്പോഴാ. ആമേൻ. പെന്തക്കോസ്തർ കൈയടിക്കുന്നത് താളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ. ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ. സന്തോഷം വരുമ്പോഴാണ് കൈയടിക്കേണ്ടേ. ജയം കിട്ടുമ്പോഴാണ് കൈയടിക്കേണ്ടേ. സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൈയടിക്കേണ്ടേ. സ്തോത്രം. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടാണ് കൈയടിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പീൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്താൻ പറയുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാടി കർത്തനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി വണങ്ങി. അതിലൊരു ഒരു ഒരു വരിയുണ്ടല്ലോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വിശുദ്ധ കൈകൾ, ചിലരിങ്ങനെ പാടിയ വിശുദ്ധ കൈകൾ കൈയില്ലാതെ വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി, ചിലർ കൈ കെട്ടി നിൽക്കുവായിരുന്നു. പാടി തന്നെതാ വിശുദ്ധ കൈകൾ ഉയർത്തി. പക്ഷെ ചിലർക്ക് പറ്റിയില്ല ഉയർത്താൻ. അത് കൈ വിശുദ്ധമല്ലാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്തോ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. എൻ്റെ അർത്ഥം, sometimes we don't mean it when we say something. Same with the songs, we don't mean it. സ്തോത്രം. വാഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുവാ? ആരാധിക്കുക അല്ലെ, സ്തുതിക്കുക, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് നമ്മളെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ ആരാധിക്കാൻ ആ പാട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദ സോങ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us, ദ മ്യൂസിക് വിൽ ഹെൽപ്പ് us, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ട്യൂൺ our hearts by ourselves to worship God. ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ദൈവം ആരാധന കൊതിയന. ആരാധന ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എത്ര ആരാധിച്ചാലും ദൈവത്തിന് സന്തോഷമാണ്. ദൂതന്മാർ 24/7 സ്വർഗത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ. എങ്കിലും ദൈവം നമ്മളോട് പറയാണ് ആരാധിച്ചോളാൻ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ. ദൈവം പറയുക, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം അനുവാദം തന്നിരിക്കുക. ദൈവം ആരെന്നറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ആരാധനയിൽ. ഹൃദയം വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ആരാധനയിൽ. സൈക്കോളജി മറ്റ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൈ പുറകെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഹോൾഡിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് വെൻ യു ടോക്ക്, നിങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ തലയിൽ ചൊറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നഖം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there are meanings. Their body language is important. Then people can read your mind, your character by your action. സ്വതന്ത്രം. ഇതൊക്കെ ഈ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, അവരൊക്കെ നോക്കും. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര്, നിങ്ങളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യുവർ ആക്ഷൻ. സോ നിങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല. നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാത്ത ഒന്നിന്റെ കാര്യം പറയാം. കള്ളം പറയുമ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഐ കോണ്ടാക്ട് തരത്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ലൈയിങ്. ഈസി തിങ്സ്, എവരിവൺ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ചിലർ കണ്ണ് പറ അടയ്ക്കും. എൻ്റെ അർത്ഥം ദേ ജസ്റ്റ് ലൈഡ്, അല്ലേ? ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ്, ഇത് സയൻസ് ആണ്, ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. ബട്ട് ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വഴി കണ്ടാൽ, ഞാൻ ചിലരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിർവിചാരികളായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യം പോലെ. ചില ഒരു വിചാരവുമില്ലാതെ, ഒരു വികാരവുമില്ലാതെ വന്ന് വെറുതെ ഐഡലായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. some of your thoughts, your mind is wandering somewhere. It's going through somewhere else. It's not here. Your body is here, but your mind is not here. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധിക്കാൻ കൊതിയുള്ള എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. സ്തോത്രം. If you love the Lord, put all your effort to worship God. Hallelujah. എത്ര സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, എത്രയോ സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആരാധന. It's the most peaceful place in the world is the place of worship. All your burdens are taken away. All your pains are gone. Amen. You forget everything. You forget everything when you worship. Hallelujah. അല്പസമയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവസ്ഥലം. Shall we all stand together? Sotram. We're not going to sing this time, but we're going to concentrate on God and giving the praise to God. Hallelujah. Hallelujah. If take your freedom. Take your freedom. You want to close your eyes? It's up to you. Or you want to keep it open? It's up to you. You want to clap your hands, or you want to raise your hands, or you want to kneel down? It's up to you. Take your own freedom to express the love of God.
And nobody is looking around to each other what others are doing, but we are looking unto the Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ ജീവൻ വെച്ച കർത്താവിനെ. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. They stand up and read the word because they give reverence to the word. Praise the Lord. Hallelujah. People pray. When they pray, they kneel down or they raise up to pray because they know to whom they are talking to. They are standing in front of God to pray, so they stand up or they kneel down because they are standing in front of God. Hallelujah. They're praying to Almighty God. Hallelujah. I mean, it has to come from your own heart. Nobody is going to force you to do so. It has to come from your own heart, that how much love you have to the Lord, how much reverence that you give to the Lord. Hallelujah. കർത്താവിനെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബഹുമാനം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം. നിങ്ങൾ ആരെയും ഇവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യത്തില്ല, ആരെയും വാലുവേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ എക്സാം ചെയ്യാം. ദൈവത്തോട് എനിക്ക് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. ഇത് ആരാധനയ്ക്കുള്ള സമയമാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. അത്യുന്നതൻ ഇവിടെയുണ്ട്. സർവശക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവന്റെ ശബ്ദം അവൻ തന്നെ ജനത്തെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദരങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിനെ കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നെങ്കിൽ, ആത്മകണ്ണുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. കാരണം കർത്താവിന് ആരാധന ഇഷ്ടമാ, കർത്താവിന് സ്തുതി ഇഷ്ടമാ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇഷ്ടമാ. He deserves the praises because he is the King of Kings and the Lord of Lords. He is an almighty God. Hallelujah. When he comes with the chariots. Hallelujah. He comes with the angels. Hallelujah. Because he is not alone. Oh, thousands and thousands of angels accompany him when he arrives. It's more than a king arrives. അവൻ വരുമ്പോ രാജാവിനേക്കാൾ അകമ്പടിയോടാ വരുന്നേ. രാജാവുള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ട്? രാജകോലാഹലമുണ്ട്. The trumpets will blow. Hallelujah. രാജാവേ നിനക്ക് ജയ. ആ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. യേശുവേ നിനക്ക് ആരാധന. അത്യുന്നതനേ നിനക്ക് മഹത്വം. സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനേശു, സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനേശു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ നാവും പാടും, എല്ലാ മുഴക്കാലുകളും മടങ്ങും യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ. യേശു മാത്രം കർത്താവ്, യേശു മാത്രം കർത്താവ്. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ, സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ തോട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധനുണ്ട് നിശ്ചയമായി. കാലച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യേശു ഈ പരിശുദ്ധനായവൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവനാമത്തിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. രാജാവിനെ കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തുറക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാല കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ. യേശുവിനെ കാണാം എത്ര പേർക്ക്? യേശുവിനെ കാണാം എത്ര പേർക്ക്? യേശുവിനെ കാണുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നു? ആത്മീയ കണ്ണുകളാൽ, through your spiritual eyes, how many of you can see the King today? Can you feel his presence right here? യേശുവേ. വിദ്വാൻമാർ അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. യോഹന്നാൻ പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ട് മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു. ഓ, എത്ര വലിയ തേജസ്സാണ് അവന്, എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമാണ് യേശുവിന്. യേശുവിന്റെ സൗന്ദര്യം, യേശുവിന്റെ സാമീപ്യം എത്ര ഇമ്പമാണ്. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാ. വരണമേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ കർത്താവേ. ആരാധ്യനായ കർത്താവേ വരണമേ, കർത്താവേ വരണമേ. യേശുവേ, എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ആനന്ദം നൽകുവാൻ, എന്റെ വേദനകളെ മാറ്റുവാൻ, എന്റെ ഭാരങ്ങളെ നീക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. എന്റെ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം. എന്റെ യേശുവുമായി എനിക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വരണമേ കർത്താവേ, ശക്തിയോടെ എന്റെ നടുവിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവേ. സ്വർഗം ചാച്ച് എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ഇറങ്ങി വരികയോ, സ്വർഗം ചാച്ച് എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ, കർത്താവും രാജാതി രാജവുമായവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എനിക്ക് അലസമായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ ഭാരങ്ങളും എന്റെ വേദനകളും ഒക്കെ മറന്ന് ഞാൻ ഓടി അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും. ഞാൻ ഇത്ര നാൾ കാണുവാൻ കൊതിച്ച മുഖം, കേൾക്കുവാൻ കൊതിച്ച ശബ്ദം, ആ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 3-ാമത് ദിവസം ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് വേണം എന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, ആ പൊന്മുഖം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ? ആ ശബ്ദം എന്നെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുമോ? ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് നിർത്തുമോ? കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏതൊരു ദൈവവേദലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഏതൊരു വിശ്വാസിയും കൊതിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സാമീപ്യം എനിക്കും വേണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. യേശു തന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉലാകുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഓ ശരണബരിഖ ബാബാ ബാബാ. Oh, as we all continue to praise God, I'm going to request one of the youngsters, please raise your voice and pray together. Pray for all the congregation. Amen. Hallelujah. Submit your life and submit this congregation in the hands of the Lord. Let us ask the Lord to come and touch everyone here. Can anyone pray, please? Hallelujah. Oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, mighty Father, for your abundant presence in this place, O Lord. Thank you, Father. Lord. Thank you for your mercy that you have poured out upon our lives, O Lord Father. For each and every single one of us, O Lord Father, you have given us a reason to praise you, O Lord Yes. Father. You have given us a reason to worship you, Lord Father. Hallelujah. Each and every single breath that we take, O Lord Father, it is by your grace, God. It is by your mercy that we are here, O Lord Father. It is by your abundant grace that we are saved, O Lord Father. We thank you, Lord. We thank you, Father, for your love, O Lord Father. We thank you for who you are, God. We thank you for that you are our Savior, Lord Father, that you have saved us, hallelujah, from our pitiful sin, O Lord Father. You have set our feet upon a rock, O Lord Father. Hallelujah. Help us to sing you a new song, O Lord. Help us to worship you with all our hearts, O Lord Father. Help us to bow down in your presence, O Lord Father, leaving everything that we are, O Lord. Father, help us to be, hallelujah, in complete surrender in front of your altar, God. Lord, I thank you, Father, for who you are. I thank you that you are the Lord of Lords. I thank you that you are the King of Kings, O Lord Father. Hallelujah, Lord, I pray that your presence is with us, O Lord Father. I thank you that, hallelujah, that your mighty presence is within us, O Lord Father. I thank you that the Holy Spirit is working with among us, O Lord Father. Hallelujah, convict our hearts, O Lord Father. Open our minds, O Lord Father, to receive what you have, hallelujah, prepared for us, O Lord. God, hallelujah, help us to be a pleasing sacrifice unto your presence, O Lord. Help us to be, hallelujah, a pleasing, hallelujah, altar, hallelujah, for your work to be done in our lives, O Lord.
Jesus, we submit who we are into your mighty presence. We submit our pride, O Lord Father. We submit our egos, O Lord Father. Hallelujah. And help us to be humble in your presence, God. Hallelujah. Help us to be humble in your sight, O Lord Father. Leaving everything that we are, O Lord Father, for you are our Lord, for you are our King, O Lord Father, Yes. for you deserve Amen. all the glory, God. For you Hallelujah. deserve, hallelujah, all You the are. praise, O Lord Father. Yes. You are our majesty, Lord Father. You are our King, O Lord Father. Lord, we thank you for who you are, O Lord Father. That you are not like other Praise kings, the that you are not like other gods. But Father, you are our Lord, O Lord Father, for you are our King, O Lord. Father, you are our Savior, O Lord, for you are our Master, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord, Father. Hallelujah. All the praises that we have, oh Lord, Father, it belongs to you, oh Lord, Father. All that we are, oh Lord, Father, it belongs to you, oh Lord God. Father, our lives, our speech, our tongue, oh Lord, Father, our praise, it all belongs to you, oh Lord, Father. Everything that we are, every single fiber within us, oh Lord, it belongs to you, God. Father, we submit our lives as a living sacrifice into your mighty presence, oh Lord. Jesus, we thank you, we thank you, we thank you, oh Lord Father, we thank you, hallelujah. We can't thank you enough for all that you have done for us, oh Lord Father. We thank you, God, that you have protected us, oh Lord Father, in the midst, hallelujah, of this pandemic. Lord, that you have protected us, oh Lord Father. You have put your soldiers and your guards all around us, oh Lord. You have ordered your angels to protect us, oh Lord. You have ordered, hallelujah, your angels to guard around us, oh Lord, as we walk, as we run, as we go, hallelujah. You have, hallelujah, guarded us, oh Lord Father. And we thank you for that, oh Lord Father. We thank you for who we are, oh Lord. Hallelujah. We thank you that your presence is with us, God. Hallelujah. In our comings, oh Lord. Father, in our goings, oh Lord. Here for your presence, God, for an encounter with you, God. Hallelujah. That is all that we need today, oh Lord Father. Hallelujah. It is not about anything else, oh Lord Father, but Father, for your presence, God. Hallelujah. Speak to us, oh Lord Father. Hallelujah. Open our hearts to listen to you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. 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 We are deserving of nothing, oh Lord Father. Hallelujah. We deserve nothing, oh Lord Father, from all things that we have done, oh Lord Father. We deserve nothing, oh Lord Father. Your grace is all that we need, oh Lord. Your grace is more than enough for us, oh Lord Father. Your grace is more than enough, oh Lord Father, for every single day, God. Hallelujah. To walk through our fires, oh Lord Father. To walk through the tunnels, oh Lord Father. To walk through the valley of the shadow of death, oh Lord. Your grace is enough, oh Lord Father. Hallelujah. They're comforting us, oh Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. We are so privileged, oh Lord Father, to be called your sons and your daughters, oh Lord. Father, you have given us, hallelujah, the sonship, oh Lord Father, the daughtership, oh Lord, of the Almighty King, of the King of this universe. We can be called the sons and daughters of the kings of the universe. Lord, we thank you that, hallelujah, we are sons and daughters of the King of Kings, of the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Abba, Father, we come to you, God.
Lord, hallelujah, our prayer, hallelujah, and our humble seeking is, God, that we, hallelujah, that we earn more, hallelujah, gifts of the Spirit, oh Lord, Father, that we are patient, oh Lord, that we are kind, oh Lord, Father, that we love one another as just as you have loved us, oh Lord, Father, hallelujah, that we serve, hallelujah, in your kingdom, God, that we spread the gospel, Lord, that the good news that you have given to us, oh Lord, Father, equip us, oh Lord, Father, in this battlefield, oh Lord, to win this race, oh Lord, Father, to meet you in heaven, oh Lord, at the end of our lives, oh Lord, Father, to bring souls with us, oh Lord, Father, to live a holy and righteous life as you have called us, oh Lord, Father. Lord, hallelujah, forgive us, oh Lord, Father, for our shortcomings, oh Lord. Forgive us, oh Lord, Father, from straying away from your presence, oh Lord. Father, forgive us, oh Lord, from backsliding, oh Lord, Father, and help us to come back, oh Lord. Come back to our first love, oh Lord. Come back to who you called us for, oh Lord, Father, to your purpose and your mighty plan for our lives, oh Lord, Father. God, we thank you that you are merciful. We thank you that you, hallelujah, you are our place that we run back to. Hallelujah, there is no other place that we'd rather be, God. There is no other place that we'd rather be in this moment, oh Lord. But here in your love, God, here in your presence, God, here in your altar, God, we live it all to you. We leave it all to you, God. Hallelujah. Jesus, we thank you, oh Lord, Father. Jesus, we love you, God. Hallelujah. Help us to love you like you loved us, oh Lord. Help us to give it all to you like you have given it all for us, oh Lord God. Help us to lay our lives down, oh Lord, Father, for your glory and for your kingdom, God. Jesus, we submit all these things into your mighty presence, in your mighty hands, oh Lord, Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. For some reason, there are still people struggle to see the Lord. There are some certain things that stopping them from experiencing the presence of God. And I'm sure that not everyone was able to open your heart and spiritual eyes to see God. And I strongly believe, as God promised, wherever 2 or 3 gather in His name, He is present. But how far we from God, not able to see Him, not able to meet Him when He come. It is us. It is not God. It is us. വേദപുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ, അല്ലേ? നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ, it's our iniquities that separate us from God. Right? Maybe something that we still have to ask forgiveness. Maybe some more that we need to fix in our life. I mean, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കർത്താവിനെ കാണാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ, അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബോധർ ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങളെ തടസ്സം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മതിലായി, മറയായി നിൽക്കുന്ന, there is something is covering you from seeing God, from experiencing His presence. That you need to come out of that. You need to come out of that bondage. അതിനെ മാറ്റി പുറത്തു വരണം. ദൈവകൃപയിൽ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് വരാൻ പറ്റണം. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം. സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ കണ്ടവരാരും പിന്നെ അതുപോലെ അല്ല. You will not be same when you see God. When you experience the presence of God, you will not remain same. You will change. Amen. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് അനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഭയങ്കര റിന്യൂവൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഭയങ്കര റിവൈവൽ ഉണ്ടാകും, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. So many changes will take place in our life. Praise the Lord. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തി. Those who are yet to be filled, anointed with the Holy Spirit, with the evidence of speaking in tongues. Anachan, Tony, Ben, Tejas, Albert, are you filled? Still waiting? Okay. All right. And this side, I didn't see anyone. Hannah Moll, Danda Hannah, right? I always mess up her name. She didn't like that. Sotram, Hannah, 2 Hannahs. Anyone here? Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Most of our young people and Panuchayan, praise the Lord. I know that you all have the desire. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോമിസാണ്. Right? I'll give it to you. Right? It's a promise. അത് പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്, it's our responsibility. Amen. But
നമ്മളെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല, ദൈവം കൂടെ നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? സാൽവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അഭിഷേകം ദൈവം തന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. Praise the Lord. I'm so grateful that God's mercy is on us. God is not an injustice God. God will not just pick some people to anoint and ignore someone. No. God loves everyone. And anyone that comes to the Lord, that He is willing to give. He is such a generous and gracious God. നിങ്ങൾ ആരെയും ദൈവം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. God will never hate you. God is love. God is love. But there are certain times it's designed and appointed. You all have an appointed time. And all you have to do is wait upon the Lord and continually seek for that time that God has appointed to anoint you. Sodram, no matter what, God will bring you at His presence to anoint you. Sodram, പാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, സഭ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവം വരുത്തും. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തും. The best example is David. David was supposed to be anointed as a king. Sotram, മീശ പിരിച്ചെന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ല. Praise the Lord. And his father, his siblings, his family ignored him. Praise the Lord. And they left him at the wilderness with the sheep. But Samuel said, until he comes, I will not sit down. Praise the Lord. Are you important? Are you important? Yes, you are important. Every single one is important. Because God sees you and loves everyone. Hallelujah. But a time has appointed. ആ സമയമാകുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ, praise the Lord. On that day, Samuel was carrying a horn filled with oil. Praise the Lord. I have a small, I'm just showing this. I have a small bottle of oil which I used for prayer. And he was carrying a horn with oil. And he took it. When David sat down, God said, this is the man. Put it on him. And without any doubt, amen, looking at all his brothers, they all look like they can be one of them. One of them can be the king. അവർക്ക് വലിയ ബോഡി ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, അവർ ആരോഗ്യമാണ്, നല്ല പൊക്കമുണ്ട്, വണ്ണമുണ്ട്. They are experienced, they are trained soldiers. അല്ലേ? I can imagine, maybe I can guess, maybe one of them. No, God said no. When David came, God said, do not look at his height or weight. നീ അവൻ്റെ പൊക്കവും വണ്ണവും അവൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ഒന്നും നീ നോക്കണ്ട. This is the man that I chose. Pour it on him. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തൈല കൊമ്പെടുത്ത് ശമൂവേൽ അവൻ്റെ തലയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു. ആ തൈലം തലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഷോൾഡറിലേക്ക് താഴോട്ട് അങ്ങ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ നിന്നെ ജനം തിരിച്ചറിയും. The crowd will identify you when the anointing fall upon you, because you are not normal, you are not ordinary person as everyone. Now you are an anointed one. You are anointed for a purpose. Those days people were anointed as the kings and the prophets and the justice, but now the anointing will fall upon you. The Holy Spirit will anoint you. Praise the Lord, for God's plan, for God's purpose. Amen. In the New Testament, the first evidence was evident in everyone, those who receive the Holy Spirit, with speaking in tongues. Speaking in tongues is a gift. Amen. It's a gift. Praise the Lord. It is one of the identification of being filled with the Holy Spirit. പുതിയ നിയമസഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചപ്പോൾ
അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. പൗലോസിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ഭാഷ്യത്തിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വരമാണ്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കാൻ, അഭിഷേകം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വരങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തൈലക്കൊമ്പ് ചിലരുടെ തലയിൽ വീഴാൻ, ആ തൈലം ചിലരുടെ തോളിലേക്കും ചിലരുടെ ശിരസിലേക്കും വീഴാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Amen. How many of you believe with me that God is going to anoint our people? അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ പോയിന്റ് ടൈമിലേക്ക് ദൈവം ചിലരെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. God will lead you to that appointed time for you, and He has designed that time for you, and He will lead you into it no matter what. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ നല്ല പകൽക്കാലത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകലിൽ the third day of our fasting prayer. I'm so happy to have all of you here, and I believe some of us are watching us online from home, and as you know, in surroundings there are more people are getting affected with the COVID, and the churches are shutting down and going on quarantine, and meetings are turning into online completely. But by God's grace we are still here. Please continue to pray. We don't want, none of us want to turn into online meeting. We all wanted to come together and pray together. So God will make this possible. Amen. And I want to thank you for your courage. Amen. And faith in the Lord. Praise the Lord. ദൈവം എല്ലാവരെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വരാൻ കഴിയാത്തത് പലരും അവർക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അവർ വരാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി അവരെയും ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ടേൺ വിത്ത് മീ ടു ബുക്ക് ഓഫ് ഫിലിപ്പിയൻസ് chapter 3 verse 13 and 14. ഫിലിപ്പിയർ 3:13-14. Okay, thank you. Philippians 3:13 and 14. മലയാളത്തിൽ yeah. Madi. I don't know how many of you remember I preached from this particular verse the beginning of 2021. The first message that I preached was from this passage. The theme that God has given us for this past year. In few days, in 2-3 days, we will be in next new year if God willing. So God has given us the theme. And God said that God will make us grow inwardly and outwardly. അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും ഒരു വളർച്ച തരുമെന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ ഫെയിലായി പോയൊരു വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ. ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ പാളിപ്പോയ ഒരു വർഷമാണ്. Because things turned around against all our expectations. We thought we could do so many things last year which we couldn't. We thought we will prosper in such a way which we were not able to. Because of the COVID, the global pandemic, even the church faced so many problems and trouble. So many churches were shut down and closed, dissolved, because there's no people coming. There's no more people coming, or there are so many people passed away. So there are so many things still happening in and around us. But God is the God who keeps all His promises. Amen. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ദൈവം അത് നിവർത്തിക്കും. No matter what, if God gives you promise, He will fulfill it. Circumstances can be anything. Like, there is no favorable circumstances, but still God is a God who keeps the promise. സ്തോത്രം. മഴ കാണത്തില്ല, കാറ്റും കാണത്തില്ല. കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവമാണെങ്കിൽ നീരുറവയുണ്ട്. വെള്ളം കിണറുകളിൽ നിറയും.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. There will not be no rain, no wind. But if the Lord is telling you to dig it, God is going to fill the wells. Amen. That's what God said in the beginning of this year. God, how many of you can look back and say, God was so faithful? Hallelujah. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ വർധനവ് വരുത്തിയ ഒരു വർഷം കൂടെയാണ് ഈ വർഷം. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൂടുതലായിട്ട് ഉപവസിച്ചു, കൂടുതലായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു. അനേക വിടുതലുകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. അനേകർ ആമേൻ യേശുവിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനിടയായി. അനേകർ ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കാനിടയായി. അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, സഭയ്ക്ക് പുറത്തും വർധനവുണ്ടായി. ലൈക്ക് അംഗസംഖ്യയിലും വർധനവുണ്ടായി അല്ലേ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ചിലർ കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആരാധിക്കാതിരുന്ന ചിലർ കൂടെ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ചേർന്ന് ആരാധിക്കാൻ വന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സോ ഔട്ട്വേർഡ്ലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ദ ചർച്ച് ബോഡി ഗ്രോ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സംഖ്യയായി. സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആ റൂട്ടഡായി. ദൈവവചനം ഒത്തിരി അധികം കേൾക്കുവാനും ഓൺലൈനിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു. ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു, നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. And financially it was a sound year. Treasurer ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, right? Praise the Lord. For the church, and I'm sadly to say that, but there are so many churches, they broke down. They said, pastors are saying, oh, no more income. There are no more people coming. They are not sending their tithe. They are not giving money to the church. So the churches are facing problem. ഒരുപാട് ചർച്ചിന് മോർഗേജ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. They shut down. They closed the church and went away. Praise the Lord. But God was so faithful. God enabled our people to pay tithes and bring offering faithfully. Even though we did not collect offering by hand, we utilized all the technology that was available. Since nobody saw us giving or not giving, we were faithful in giving. Praise God. സ്തോത്രം. സോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു വർധനവിൻ്റെ വർഷമായിരുന്നു 2021. 2021 was a year of increase. That's what God promised us. And I'm receiving a message for 2022. If God tarries, I will announce it on the watch night service, what the promise is what God is going to give us for the new year. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ആ വാക്യം തന്നെ എടുക്കുവാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. And I want to remind you this thing, how God is faithful. ദൈവം നമുക്ക് എത്ര വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കാനും ഒരു റീഅഷ്വറൻസ് തരാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം തന്നെ വീണ്ടും വായിച്ചത്. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ 14 വാക്യത്തിൽ 13 വാക്യം, ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. I have not arrived, but I'm looking forward. I have not arrived. ഞാൻ അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ്, ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിനായി ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ. അപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞും കൊണ്ട് I press forward to the mark. I press forward. I look forward. ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. പുറകിലേക്ക് നോക്കിയ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളാണ്. 2021 അത്ര ഈസി അല്ലായിരുന്നു ലോകപ്രകാരം. It was the toughest year for the whole world. So many businesses shut down. So many people lost their job, lost their income, lost their dear ones. അല്ലേ? കണ്ണുനീരോടെ വഴി നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം മരിച്ചുപോയി, അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട്, മക്കൾ മരിച്ചിട്ട്, ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ മരിച്ചിട്ട്, അല്ലേ? എത്രയോ പാസ്റ്റേഴ്സ് മരിച്ചുപോയി, മിഷണറിമാർ മരിച്ചുപോയി, അല്ലേ? ഇടയനില്ലാതെ ആടുകൾ, സഭകൾ കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് അലറി കരയുന്നത് കണ്ടു. ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഭാര്യ അലറി കരയുന്നു, മക്കൾ കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലേ? അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട് മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ചേർന്ന് തലമുറ ഇടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു.
കണ്ടിരിക്കാൻ പ്രയാസമേറിയ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. Through medias, we witnessed so many difficulties that the whole world faced last 2 years, maybe 2+ years. It was not easy time for all of us. Past was not easy. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ മറികടന്നാണ് വന്നത്. 2021 ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എത്രയോ പേരിപ്പോൾ ഇല്ല. Praise the Lord. If God willing, I'm planning to fly down to India next week, and I know the fact, the few people that I met when I visited last year, same time, no more. I know I may not be able to meet them this time. I'll see only the family, rest of the family members. It's a fact for all of us. Praise the Lord. Some of our own family members passed away. Our relatives passed away. The close friends passed away. Praise the Lord. So ഒരുപാട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം നമ്മൾ ധരണം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രസ് ഫോർവേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഫോർ യു. പ്രസ് ഫോർവേഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആയണം, മുമ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആയണം. ഭയങ്കര ശക്തിയോടെ പോകാൻ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ധരണം ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ മുമ്പോട്ട് കുതിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. It is not going to be an easy road. It is not going to be a smooth drive. There may be humps, ups and downs and obstacles on your way. But if you press forward, like Paul says, I don't claim that I have arrived after doing all these things. You know, the life of Paul, he has planted, established hundreds of church. He traveled all over Asia Minor and other places, other parts of the world. And he preached gospels to thousands and thousands of people. ഒത്തിരി പേര് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു. Thousands of people got saved through his ministry. And he equipped so many pastors, leaders, elders, prophets, people with the gifts. And he was, he was exercising all the gifts of the Holy Spirit in his life. He was a great apostle in the New Testament church. Hallelujah. We respect Paul because he is the number one key person in the New Testament book. Somebody more than a disciple who lived and walked and witnessed Jesus with the right hand. 12 ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ്. അല്ലെ, യേശുവിനോടൊപ്പം അവൻ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, right after he was raised up. And he was called and chosen by the Lord to continue the work of the Holy Spirit. Sabhayude, the first century church experienced the ministry of Paul. He was a pastor. He was a missionary. He was a disciple. He was a leader. He was a prophet. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ശക്തമായ എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും അതൊരിക്കലും ഒരു കുറവല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അധികമല്ല. പൗലോസ് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു അപ്പോസ്തലനായിരുന്നിട്ടും, സ്തോത്രം, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം സഹിച്ചിട്ടും ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നിറപടിയായി ചെയ്ത, വാർദ്ധക്യത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവൻ കിടക്കുമ്പോഴും അവൻ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാപിച്ചു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഓട്ടം ഓടി തികച്ചു എന്ന് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല. I'm not claiming myself that I have arrived. I'm still pressing forward. I still have obstacle ahead of me. I still have humps ahead of me. I'm not claiming that I have arrived safely. I'm still pressing forward.
ഞാൻ ആയുകയാണ്, ശക്തിയോടെ കുതിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. So believers, children of God, I want to encourage you at the end of this year again. I mean, we have no right to claim that we have landed safely. We are still pressing forward. We may still have obstacles ahead of us. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം, ഇനിയും പ്രതിസന്ധികൾ വന്നെന്നിരിക്കാം. കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല മനുഷ്യർക്ക്, ഇനിയും രോഗങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം, ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായ മാറാ വ്യാധികൾ, ഡിസീസസ് വന്നെന്നിരിക്കാം. We are not going to stop here. We will continue to press forward. We will continue to press forward. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. I do one thing, that I forget the past. I forget the failures in the past. I forget the problems in the past. I forget the pain in the past. Yes, എനിക്ക് വേദനകളുണ്ട്, രോഗത്തിന്റെ, ശാപത്തിന്റെ, ബന്ധനത്തിന്റെ, മരണത്തിന്റെ, വേർപാടിന്റെ, രോഗികളുടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ വേദനകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. But I'm not looking at the past right now. Even though I have painful situation, even though I have failures in the past, I'm no more looking at the back, but I look forward. ഞാൻ മുൻപിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, because I have a goal to reach. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. I'm looking forward to my goal, that I want to reach my goal. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. Why do I get saved? Why should I take water baptism? Why do I need to receive the baptism in the Holy Spirit? Why do I need the anointing of the Holy Spirit? Because I have a goal. എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ, to reach my goal, I will need all these things. അല്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി, with the help of the Holy Spirit, I can press forward. With the help of the power of the Holy Spirit, I can go forward. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, only one thing that I do, I forget the past and then I press forward. I press forward. Let me repeat the example that I used in the beginning of this year. Amen. When you drive the car, as you drive the car, you know there are two pedals at your footsteps, right? What do you do with the first one, the right side of your legs? You press to go forward. You sit in the seat, you put your seatbelt, click it, and you turn your engine. Now you just press it, you turn your engine, right? Maybe you shift the gear, the car doesn't run. What you have to do? Drivers, you press it. Unless you press it, the car doesn't go forward. You have to put an effort to go forward. അല്ലേ? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ ശരിയാ, സ്നാനപ്പെട്ടതൊക്കെ ശരിയാ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതൊക്കെ ശരിയാ, പള്ളി പോകുന്നതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ you have to take an effort. Take an effort. മുമ്പോട്ട് പോണോ? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ തള്ളി കടന്നു പോണോ? ഓപ്പറേഷനൊക്കെ തള്ളി മറികടന്ന് പോണോ? ഹംസൊക്കെ ചാടി പോണോ? പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പോണോ? രോഗങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പോണോ? അവിശ്വാസത്തിലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പോണോ? പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിനക്ക് അതിജീവിക്കണോ? അവന്റെ പരീക്ഷകളിൽ പെടാതെ നിനക്ക് ജയിച്ചു പോണോ? ചിന്തകൾ, വിചാരങ്ങൾ, നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആലോചനകൾ, മറ്റുള്ളവർ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുരാലോചനകൾ, അബദ്ധധാരണകൾ, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ്, ഇതിലേക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണോ? യു ഹാവ് ടു പ്രസ് ഫോർവേഡ്. അല്ലേ? കാറ്റിങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിനെ കീറി മുറിച്ച് നിനക്ക് മുമ്പോട്ട് പോണോ? വേഗത്തിൽ നിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിനക്ക് പോണോ? യു ഹാവ് ടു പ്രസ് ഫോർവേഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാണ് പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത്. I press forward to the goal. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുതിച്ചു പായുകയാണ്. ഞാൻ ആ യാത്രയിലാണ്. ആ എഫേർട്ട് ഞാൻ ഇന്നും എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തികഞ്ഞവർക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല. Church is not the place for Mr. Perfect and Mrs. Perfect. Church is like a hospital where things has to be treated. This is where the visitation of the Holy Spirit takes place. Why do we need a visitation? If you have admitted in the hospital, in the morning you will wait for the visitation.
Doctor has to visit you to diagnose and assess the progress. Right? Yes, you will wait for the visitation. Holy Spirit will visit the church to diagnose your problem, to recommend the right medication, the treatment. Oh, hallelujah. വചനത്താലുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്ന, വിടുവിക്കുന്ന, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. All the prescription to our spiritual needs are written in the church. Praise the Lord. All the treatment take place in the church. Holy Spirit will do the visitation. Oh, hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ സന്ദർശിക്കും. എന്തിനാ? സഭയെ ചികിത്സിക്കാൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ വേണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും woundsകളുണ്ട്. Wounds. We have spiritual wounds, mental wounds, right? We have wounds in us that nobody can see it, but it will reflect through our behavior. If you are wounded inside, your character, your behavior will reveal it. No matter how much you hide it, it will come out. If you are going through such a pain, your face will show it out. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഹർട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, why are you so sad, sister? What is happening, brother? Is everything all right? That means your face shows something. Why do you have a 6 o'clock face? What is happening behind you? Right? No matter how much you act to smile, people can still see through the eyes. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വിഷാദം അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിഭവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിയും. അല്ല വചനം പറയുന്ന മുഖം ഹൃദയത്തിന്റെ reflect on your face. Praise the Lord. So if you are happy, you will see in your eyes. Your face smiles always because you are happy inside. Hallelujah. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അന്തരേന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു. Your internal organs are tested by the Holy Spirit. Oh, your heart is tested by the Holy Spirit. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്നാണ് അവൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യും. He knows your thoughts. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്റെ ആലോചനകൾ അറിയാം, നിന്റെ ചിന്തകൾ അറിയാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Even today some people act like they have all things together even though it is not together. They want to show in front of everyone that everything is. No, you don't have to, because this is the hospital. This is the spiritual hospital. You don't have to show off to anyone here because you are discerned by the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആലോചന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവമക്കളിലൂടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ കൈ വന്ന് പിടിച്ച് നിങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വചനം പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിലൂടെ ചില ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവദാസൻ, ദൈവമക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ വന്ന് കുലുക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. It is the Spirit of the Lord minister to you through people. We are called to minister to one another. Hallelujah. We are not the breakers, we are builders. സ്വത്രം. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത്? പാലം പണിയുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് വേണ്ടത്. പാലം വലിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല, പാലം മുറിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല, പാലം പണിയുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. That is the nature of the Holy Spirit. Building bridges between people, building bridges between organizations, building bridges between leaders. People, those who are trying to break the bridges are driven by devil. സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം നിങ്ങളുടെ ചെവി വന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ അവിടെ വെച്ച് വാൺ ചെയ്യണം. സ്തോത്രം. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല, അത് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിൻ്റെതല്ല. സ്നേഹം, പരസ്പരം ഐക്യത, സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ഗുണം അതാണ്. സ്തോത്രം. സ്നേഹത്തോടെ, വാത്സല്യത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടാൻ, സംസാരിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നത്.
So the church is called to be together, to build on another, not to break on another. Stotram. There are so many other organizations out there. They will break people. They will break relationship. You come, we will divorce you. That's what they say. You bring it, we will make it separated. The church is not the place to make you separated, to bring you together. This is a place to bring you together, to make you stay together, to work it out. Hallelujah. ദൈവസഭയുടെ ദൗത്യം അതാണ്. പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ ഒന്നാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ. അല്ല, ഒന്നായിരിക്കുന്നവനെ രണ്ടായിട്ട് പിരിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലമല്ല സഭ. ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല സഭ. പിണക്കം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല സഭ. പിണക്കം മാറ്റുന്ന, ഇണക്കം വരുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ. ആമേൻ. ഐക്യത ഇല്ലാത്തവനെ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ. സ്നേഹമില്ലാത്തവന് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഇണക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുന്നു, I'm doing one thing, I'm forgetting something which is behind me, because I don't want to carry that anymore. It's a burden. സഹോദരന്മാരെ, അടുത്ത വാക്യം. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന്. Praise the Lord. I think English it's a previous verse. Right, it's here. Forgetting those things which are behind. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ട് വാക്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു, I forget those things which are behind. You know why? Why should I forget? Because that still gives me burden. I cannot carry that anymore. Because that's such a heavy thing in my heart. The wounds that I had in my last year, my previous years, the failures that I had in my previous years, that's a heavy burden. Why? If I have to press forward and run fast, why should I carry all this baggage? അല്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരം എൻ്റെ ചുമലിൽ വച്ചാൽ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. I don't know how many of you have witnessed, seen the army, the military training. Military training. Anyone have any idea of military training? You know, they have to do certain parades like running and first they will make you run, then second they will give you weights like a 60 pounds and 50 pounds, maybe 100 pounds on your shoulder, on your wrist. They put all the weights on you, then they will make you run. You have to carry all the weights and run. You have to successfully finish that race. That is the training for the military training. That means they are making the training you to survive in any circumstances. When you go for war, you are out in the wilderness, in the jungle, up on the hill. You have to carry all these equipments, may weigh the same, right? Gun, missiles, water, food, and all the equipments that you need will put on your shoulder, on your back, on your wrist. It's on your front, it's on your back, it's on your wrist, it's on your legs, it's all over the place, it's your head. You have to carry all these 50 plus pounds. Then you have to run and climb the mountain and hide underneath. And you have to walk for hours, maybe days, weeks. You know, that's how you are trained to do one of those things. Right? So, carrying this burden, carrying this weight is always a burden. എനിക്കിതൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നെ തളർത്തുകയാണ്. That will make you slow. It will slow you down. അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരാം. സോ നമുക്കൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോവാ എന്ന് വെച്ചോ. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തോടെ വരുന്നത്, ഇനി പോകുമ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. You know the drill. പക്ഷെ പോകാൻ സമയത്തിന് എന്തോ അറിയത്തില്ല, പെട്ടിയെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിയും. എല്ലാ തവണയും ഇതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും പെട്ടികളുമായിട്ടാണ്. It is normal for all the Malayali aunties. It is not enough for them all the time. And every time when they pack the bag, there is excess. കുറേ സാധനം ഓവർ വെയ്റ്റാണ്. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് തൂക്കി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചാലും ഓവർ വെയ്റ്റാണ്.
കളയാനും വയ്യ, ചക്കാലുവ കിട്ടിയതല്ലേ, ചിപ്സ് അല്ലേ, എങ്ങനെ കളഞ്ഞു വെച്ച് വരും, കൊണ്ടും വരാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല, 10,000 രൂപ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, അതും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ്. ദേ ആർ ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്. മല്ലൂസ്, ലിസൺ ടു മീ. യു ക്യാൻ ക്യാരി എ ക്യാരി ഓൺ and a handbag, and we will make it 2 carry-ons instead of a handbag. How? We will put all the aluwas and chips and എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു ബാഗ് ആക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എയർലൈൻസിനോട് പറയും ഇത് ക്യാരി ഓണും ഇത് ഹാൻഡ് ബാഗും. ബോത്ത് ലുക്ക് ലൈക്ക് സെയിം ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്ലെയിം ദിസ് ഇസ് എ ഹാൻഡ് ബാഗ്, സോ ഐ നീഡ് ദിസ്. Somehow we will bring almost everything. Praise the Lord. The tough part is, if you happen to get down in Heathrow, London, and the gate to catch the next flight to New York is 2 miles away, and you have to walk. Yeah, people who travel by knows it. I've been to once, and I decided never again through that way. So you had to run. There is, unless you have a wheelchair access, no way, you have to run and walk to get to the next gate, maybe at least a mile, not exaggerating. I remember once I had a handbag which was so heavy with a laptop and everything and the carry-on, and my flight was delayed, and they called, the last call was announced and they're about to close. I was the last one to board to catch the next connection flight. I remember how fast I was running. When I got into the flight, I was like, and I was sweating. People were looking at me, where this guy coming from? What he was doing all this time, because my flight from New York was delayed, and I thought I almost lost. This is in 2005. I almost lost my connection flight, and they told me they already shut down the office. What do you call the immigration check-ins, everything. And they said, if you miss this flight, you have to stay inside the airport for 24 hours. There is no flight until next day. All right. And I was so scared, because how do I survive in this place for 24 hours if I miss it? So I ran fast I can. By God's grace, I didn't miss it. I got it. But I still remember how it was, carrying all this bag and running. It is not easy. Then I understood. I learned a lesson. Never, ever have too much weight on you if you want to catch a connection flight. Praise the Lord. So it is always good to have less luggage and comfort seating. Praise the Lord. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കുക, ഈസി ആയിട്ട് പോവുക. സ്വതന്ത്രം. ഒരുപാട് ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ യാത്ര സുഗമമാകത്തില്ല. പൗലോസ് അതാ പറയുന്നേ, ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിൻപിലുള്ളത് മറക്കുന്നു, മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആയുന്നു. സ്തോത്രം. To reach my goal, I forget, intentionally I forget all my baggage, my burden, my pain, my failure, thoughts of failure, everything I forget. ഞാൻ അതെല്ലാം മറക്കാം. എൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം മറക്കാം. എൻ്റെ പരാജയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറക്കാം. ആമേൻ. ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് ഓടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ രാത്രി വരെ നമുക്കുണ്ടാക്കിയ വേദനകൾ, മുറിവുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മറന്നേ പറ്റൂ. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയോ? We forgive, but we never forget. It is our problem. We forgive people. നമ്മളെ വൂണ്ട് ചെയ്തവരെ, നമ്മളെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയവരെ, നമ്മളെ അടിച്ചവരെ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ, നമുക്ക് പാര പണിതവരെ, നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരെ ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫർഗീവ് ചെയ്യും. കർത്താവേ, ഞാൻ ആളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫർഗീവ് ചെയ്യും. ബട്ട് വി നെവർ ഫർഗെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഫോർ us to forget. പിന്നെ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ വലി. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. സോദോം ഗൊമോറയിൽ നിന്ന് ലോത്തിനെ പിടിച്ച് ദൈവം വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലോത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. God, I don't want to go to the other mountain, but I'll go to the next city. അടുത്ത
പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇൻ കേസ് നിന്റെ മനസ്സ് മാറി നീ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാമല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും ചിന്ത, അല്ലേ? ഈ കാര്യം സാധിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് പുതുക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാ. ഈ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കാൻ, ഈ വിടുതൽ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ പഴയ ഓർമ്മ എന്നെ പുതുക്കി വരിക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതാണ് നമ്മുടെ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസം ഇതാണ്. ഫോർ എ മിനിറ്റ് വി ഫർഗീവ്, ബട്ട് വി വിൽ നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഗാഡ് ഈസ് ടെല്ലിങ് us to forget it. Forgive and forget. That's what God did regarding our sin. ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് ദൈവം അതിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു. Like the button that you have in the computer, he deleted it. Once he forgiven, he deleted it. അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവൻ മറന്നു കളഞ്ഞു. നിന്നെ അവൻ പുതിയതായ കാണുന്നത്. നിന്നെ പഴയ മുഖത്തോടവൻ കാണുന്നില്ല, നിന്നെ പഴയ ഭാവത്തോടവൻ കാണുന്നില്ല, നിന്റെ പഴയ രൂപത്തോടവൻ കാണുന്നില്ല. അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ച സമയം മുതൽ നീ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപിയല്ല. As soon as he forgive your sin, he don't look at you as a sinner anymore. He don't look at you as a failure anymore. You might have messed up so many times, but if you have the assurance that God forgive your sin, listen to me carefully. As soon as you have the assurance from God that God forgave your sin, he will not look at you as a sinner anymore. He will not look at you as a failure anymore. You are a brand new creation in the sight of God. In the same way, God wants us to have the same mind. Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നമ്മളും ക്ഷമിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാപക്കടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോടും. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രയർ. ആസ് ഐ forgive me, Lord. Are you able to forgive and forget like God? Yes, you should. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേഗതയുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള യാത്ര വേഗതയിൽ തിടുക്കത്തോടെയുള്ള യാത്രയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ, മറക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിനെ മറക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. മുമ്പിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. Verse 14. I press on toward the goal to win the prize. Win the prize. It means I have a prize. പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന് മുമ്പിൽ ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തയേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് to win the prize towards the goal. Unless you reach the goal, you will not win. There is no prize for losers. Hallelujah. എന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് വിരുദ് പ്രാപിക്കാനാ. എൻ്റെ ഫെയിലിയർ അല്ല മാറ്റി എന്നെ വിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചേ. God doesn't want to be another failure. God doesn't want you to be a failure anymore. Hallelujah. People may look at you and tell you that you are a failure, you are useless, there's nothing that you can do about it, but God is choosing you and giving you the ability to win and the prize. Amen. നിന്നെ ദൈവം വിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടാൻ വിളിച്ചിരിക്കുക. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെന്ന് അത് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാണ്. ആ പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഓടുന്നത് പോലെ എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളും ഓടുവാൻ പറയാനുള്ള ഒരു വലിയ ധൈര്യം പൗലോസിനുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ വൂൺസ് എല്ലാം കരിയണം. We need an inner healing tonight, this morning. We need a deliverance this morning. I mean, our wounds are pulling us back. നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ നമ്മളെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതൊക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ക്രിസ്തയേശുവിൻ്റെ പാദപീഠം. At the foot of Jesus, put all your burden. The things that's hard for you, bring to the presence of God. എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We want to spend some more time in prayer this morning. We're going to ask the Lord, whatever that I need to forget, that I'm willing to forget.
whatever that I need to forgive for, that I'm willing to forgive. എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം. എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ തന്നവരുണ്ടാകാം. എൻ്റെ നാശം ആഗ്രഹിച്ചവരും ഉണ്ടാകാം. കർത്താവേ, ഞാൻ അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചല്ലോ, ഞാനതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ, എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, അവരെല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം എനിക്ക് തരേണ്ടതിന് കർത്താവെ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യം, പിണക്കം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കയ്പ്. I started hating people because of their behavior. Bitterness in my life. പിണക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. I stopped talking to people because I didn't like the way they talk to me or treat me. I hated them. Hateness is not from God. Bitterness, God doesn't bring bitterness. Hallelujah. So these are things that put you down, give you burden, give you heaviness in your life that will slow you down from running your race. അതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക. I don't know what you're going through. I don't know what you have gone through. But the Holy Spirit is treating you right here. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Not the preacher, not the pastor, not anyone, but the Holy Spirit. Allow the Spirit of the Lord to minister to you. പരിശുദ്ധാത്മാവെ, നീ എന്നെ നന്നായി ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ അകവും പുറവും നീ എന്ന് അറിയണമേ, ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണമേ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറ. എൻ്റെ കയ്പ്, എൻ്റെ പിണക്കം, എൻ്റെ വേദന, the wounds may not be you, but somebody wounded you with their words and deeds in your work, school, friends, family. ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായ wounds, ആർക്കും കരിക്കാൻ പറ്റാതെ വൃണമായി ഇന്നും ഇരിക്കുന്ന wounds. You need a deliverance, my dear sister, brother. You need a deliverance. You need a healing. The solution is right here at the presence of God. നിനക്ക് ലോകത്തൊരിടത്തു നിന്നും അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. If you want healing, you have it at the feet of Jesus. Bring it down. ആ ബർഡൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. കർത്താവേ, I put my burden at the feet of Jesus. I don't want to carry this anymore. ഈ ഹെവിനെസ് എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ വൂൺസ് എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ കയ്പ് എനിക്കിനി വേണ്ട, ഈ പ്രയാസം എനിക്കിനി വേണ്ട. I need a free life. God is here to give you freedom. God is going to set you free this morning. നീ ചുമന്നത് മതി, നീ വേദനിച്ചത് മതി. നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നിന്റെ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ നിനക്ക് മുമ്പോട്ട് കുതിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. Press forward, my brother, my sister, press forward to the goal. To win the prize, to win the prize, to win the prize, to win the prize. Press forward. God is calling you this morning to rededicate your life, to resubmit your life. Everything in the past, everything that you have experienced in the past, forget it, forget it, forget it. For the sake of God, forget it and press forward. Hallelujah. Every eyes be closed and raise your voice and praise the name of the Lord, because I see the presence of God is moving among us. Amen. Holy Spirit is healing some wounded hearts right now here. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഹൃദയങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. I see a hand coming down upon certain people right here. I mean, to touch you, to heal you. That touch is more than enough to heal your wounds. Receive it. പറ, യേശുവേ, എനിക്ക് വേണം ആ touch. I want that touch tonight, this morning. Touch me, heal me, Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ വേദനയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ട്. Solution is here in the presence of God, and He is touching you right now. Receive the healing. ആ സൗഖ്യം നീ പ്രാപിച്ച്, ആ സൗഖ്യം നീ ഏറ്റെടുത്ത് പോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ മുറിവുകളെ കരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, വേദനകളെ കരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനകളെ മാറ്റുന്ന, നിന്റെ ഭാരത്തെ നീക്കുന്ന, നിന്റെ ആകുലതയെ, anxieties, depressions, that will be gone right now in Jesus' name. Ribala rabana ba shamta rababa baba
I release freedom in the name of Jesus. I release that freedom in the name of Jesus. I release that healing in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. A bondages in the രാവിലെ പൊട്ടുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടുകയാണ്. നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, your happiness is gone for a long time. You have no peace of mind for a long time. But God is restoring your life at this moment. Receive it in the name of Jesus. Oh, കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം, നിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ ഇന്ന് പകൽ മുഴങ്ങട്ടെ. Let the sound of the Lord be upon you. Oh, yes, hallelujah. ആഴത്തിലുള്ള ചില മുറിവുകൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് സൗഖ്യം വരുത്തുകയാണ്. ആഴത്തിലേറ്റ ചില മുറിവുകൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുകയാണ്. Some deep wounds are healing right now. Hallelujah, 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 hallelujah. I see the hand of the Lord coming upon people right now to touch you, to heal you, to deliver you, to take away your burden, to take away the heaviness that's on your shoulder. And God is setting you free in the name of Jesus. In the name of Jesus, I receive it. But I receive it. I receive it in the name of Jesus. I receive that deliverance.